गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी अत्यंत बख्शिश दे सदका सरबत माई भाई गुर सिख संगतां मिल जुल के गरीब नवाज दातार प्रभु सहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अमृत के दाते दुनिया दे वाली तिन्हां दी चरण छो प्राप्त पवित्र स्थान ते सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीन दुनी दे मालक लोक परलोक दे रहबर हाजर नाजर सतगुरु तिन्हां दी गोद दा आनंद माणदे होए आ रहे हैं। कृपालु दयालु सतगुरु सानू समझाउण वास्ते मार्ग दिखाउण वास्ते बड़े बड़े सुंदर सानू बचन सुनाते ने। गल साडी समझ विच आ जावे, मार्ग साडी समझ विच आ जावे, रस्ते दा सानू पता लग सके, असी उस मार्ग ते चल के रस्ते ते चल के मंजिल तक पहुँच सकीए। सतगुरु गरीब नवाज दातार प्रभु सानू सरगुणता दे विच आके बड़े बड़े सुंदर संदेश देना कीते। उन कवियां ने कवीशरां ने ढाडियां ने रहबरां ने अपनी रचना दे द्वारा गुंथड़ कीता। दयालु कृपालु सतगुरु महाराज जी दे पावन पवित्र इतिहास नूं महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने बड़ा अपना अंदर दा भाव प्रगटाया। गुरु के इतिहास नूं गुंथड़ करदियां किसी अलवले देश दे विच पहुंच जांदा है ते देखदा है चौगिरदे नज़र मार के ते एक गल कह दिंदा है, तिन्ना लोकां दे विच मैनूं कोई वो वस्तु नहीं लभदी जिहड़ी मैं कहदियां गुरु गोबिंद सिंह साहब दे तुल हो सके। वो महाकवि जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास लिखिया है। असी महाराज जी दे आगमन पुरब नूं मुख रखदे हां। गरीब नवाज का इतिहास पढ़ते सुनते आ रहे हैं। महाराज सिखां नूं तारदे जगत नूं तारदे हुए सच्ची सरकार दे कोल भाई नंद लाल जी आए ने, बहादुर शाह वालों भेजे हुए। मुगलिया सल्तनत दा खीरला बादशाह बहादुर शाह तारा आजम तख्त ते काबजे सतगुरु तो सहायता चाही। महाराज ने कहा सी भाई मदद करांगे, मगर जे एक बचन सानू देना मन्ने, एक तो अपने बाप की तरह मुनकर ना होवे, औरंगजेब की तरह, ते जो असी कहांगे होवे ते रहिंदी गल तारा आजम की उन्होंने असी आप मारांगे। महाराज सच्ची सरकार ने बचन किए सन। भाई नंद लाल जी गए। भाई नंद लाल जी ने गलबात दसी। बहादुर शाह ने सतगुरां वालों कहे हुए बचनों नूं स्वीकार कर लिया। भाई नंद लाल साहब फिर आए। महाराज वालों बचनों बिलास श्रवण करके सुनेहा दे के वापस बहादुर शाह दे कोल पहुँचे ने। आओ जिस तरह भाई नंद लाल जी बहादुर शाह दे कोल गल्लां बातां कर रहे ने,
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿਬਤ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਨ ਹੋ ਸਲਤਨ ਪਾਈ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਾਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਹਿਓ ਭਾਵਨੀ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਸੁਣਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਖਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਲਰਨ ਹੇਤ ਕਿਤੇ ਆਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਗਰ ਸਕੇਲਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਨ ਸੁਭਟਨ ਲਰਬੋ ਕਿਮ ਹੋਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲਿਓ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁਣ ਲੋਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਭਾਖਿਓ ਤਥਾ ਕਰੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਜਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਹਤ ਕਰਨੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮ ਕਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਮ ਵਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁ ਤੇਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸਕੇਲੇ ਸਭ ਹੋਏ ਤੇਰੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਵਿਜੈ ਕਰਨ ਕੋ ਭਾਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸਮੇਂ ਦਾ। बीच खरो होनो तुम काज। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਮ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲੀਜਹਿ ਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਪਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਭਾਜ ਚੱਲਣ ਕੈ ਮਿਲਬੈ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਤਾਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਾਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਕਟ ਬਣੈ ਲੱਖੋਂ ਸੁਖ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਮ ਜੀਵਨ ਮਹਿ ਸੰਸਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਉਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇਹੋ ਮਤ ਦੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਲਰਨੋਂ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੂਝੈ ਪਉ ਪਿਸਤ ਸਿਧਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਸਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸ਼ਾਹ ਪਦ ਲੈਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ, ਕਤਲੋ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿਲਾਵੇਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਤੋਹੇ ਕੋ ਦੇਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਦੇਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨ ਸਕੇਲਣ ਜਿਤ ਕਿਤ ਕੀਨ। ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ, ਸੂਰਮੇ ਮਿਲੇ, ਤੇਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਕੂਚ ਸਨਮੁਖ ਤਹਿ ਆਵਤ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ ਧਰਤ ਸਿਧਾਵਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈ ਮਰ ਰਹੋ ਕਿ ਲੈ ਹਾਂ ਰਾਜ। ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਭਾਹੈਂਗੇ ਨਿਜ ਲਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੀ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਪਾਟ ਕਿਹਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਚੰਬਲ ਸਲਤਾ ਕੋ ਚੱਲ ਪਰਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਬਾਹਰ ਉਚਰਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਮਨ। ਤੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਿਨਹੁ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਰਨ ਠਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਮੰਡਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੁਨ ਆਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਇਓ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦਹਿਓ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਲਾਮੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਆਪ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਤਾਰਥ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕਰੈ ਹੋ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਓ ਆਪ ਕੋ ਲੀਨ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਰਨ ਹੇਤ ਕੇ ਅਗਰ ਪਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਲਿਹੁ ਸੰਗ ਵਡੇਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹਠੀਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿਜੈ ਦੇਹੋ। ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਸ਼ਕ ਹਮ ਤੇ ਕਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਭੇੜੈ ਭੇੜ ਗਣ ਕਰਹਿ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇੜ ਭਿੜੇਗਾ ਦੋਹੀਂ ਦਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਨ ਸੂਰੇ ਗੱਜੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਹਮ ਕਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ 70 ਸਨ ਲੜਕੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਵਿਜੈ ਕਰਹੁ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਵਿਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਸਮਝਾਵੋ। ਔਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਹ ਕਹੈ ਹਾਦਰ ਗੁਰੂ 부ਝਾਵੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਰਹਿ ਪਹੁੰਚਹਿ ਕਰੋ ਨ ਸੰਸਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਲਿਹੋ ਸਲਤਨ ਰਿਪ ਭਰਾਤ ਬੁਸਧੁੰਸਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤਾਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ। ਸੁਣ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਚੱਲ ਪਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਰਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਨੱਧ ਵੱਧ ਘੇਰਨ ਪਰ ਚਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਨੱਧਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਪੁੰਨ ਸਮਝਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਬਾਕ ਤਿਸ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਤ ਹੀ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਨੇ ਆ। ਨਿਰਭੈ ਜਾਏ ਇਹ ਜੰਗ ਮਚਾਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਡਰ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਗਮਨੇ ਬਿਲਮ ਬਹੀਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਜਿੱਤ ਕੋ ਚੀਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਨਸੋ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਮਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਾਥ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ ਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਏ ਕਰੀ ਚੜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਸ ਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੈ ਕਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਜਾਨੋ ਮਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਟ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੋ ਭਰਮ ਕੋ ਤਿਆਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਭਰਮ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਟਾ ਦੇ। ਹੋਤ ਭਾਵਨੀ ਕੋ ਫਲ ਪਾਗੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਫਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿ ਕਰ ਸਮਝਾਇਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰ ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਤੇ ਨੀਠ ਨੀਠ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਣ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਤੋਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਫਤਿਹ ਸਤਰ ਕਾਰਜ ਸਭ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬੈਰੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਧਰ ਧੀਰਜ ਸੁਤ ਸ਼ਾਹੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੱਲਿਓ ਲੜਨ ਕੇ ਹੇਤ ਉਮਾਹੂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਸਮਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਤਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਖੱਚਰਾਂ, ਕੁਝ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੱਠਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਾਣਾ, ਸਭ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਬਰਤਨ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਟਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਔਰ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ, ਟੁੱਟੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮੱਥੇ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਔਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਡੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭੱਜੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਖਾ ਮੰਨ ਜਾਓ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੱਟ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਅਰਧ ਰਾਤ ਗਈ 19-20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਾਨ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅਰਧ ਰਾਤ ਗਈਓਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਾਲਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ, ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਬਚਾਉਣਾ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੱਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਚੰਦੋਏ ਤਾਨੇ ਗਏ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਤਾਨੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਰਾ ਕੁ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਚੰਦੋਏ ਚਾਨਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਖੁੰਝੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਭੁਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਜਪ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥਾ ਸਰ ਪੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, आशा की वार का, साजों की जेरू बम्ब का, चढ़ाओ उतार का। कह लगे मनशा था कलगी तर के, दिल बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को बढ़ाना जरूर था। कहते अंदर दी भुख आ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। उस सच्चे नाम दा भोजन करना, वो भजन करना, अंदर नू एक एनर्जी देनी, अंदर नू ताकत देनी। तन जिहड़े तन नू एनर्जी मिलती है, दुनिया दा अन्न जल छक के मन नू एनर्जी मिलती है मेरे दाते दा नाम जप के। वो नाम जपदे ने। ये प्यारिओ काफला अज इस दीवान अंदर सारा परिवार है, ते इदों बाद इकट्ठा नहीं रहना। सतगुरु ने दीवान की समाप्ति हुई है और सच्ची सरकार ने अज सरसा दैन की तरह मुँह अड के खड़ी किनारियां तो उच्ची उछलती पई आ। प्यारिओ गुरु साहब सरसा नूं पार किया। भाई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਯੁੱਧ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੰਗੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਸਾ ਜਿਆਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਘੋਲਿਆ, कुछ तो सरसा दे पानी ने सिखां नूं शहीद कर दिता। और बड़ा वड्डा विद्याधर नाम दा ग्रंथ सी, सतगुरां ने पुराणां दा कवियां तो उतारा कराया सी।
ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਹਰਿਦੁਆਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਕਾਫਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਘੇਰਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਘ ਆਏ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੋਪੜ ਆਏ ਔਰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਮੁਗਲਈ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਫੱਟੜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰ, ਮਾਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਆਖੋਂ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੀ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਿਸਦੇ, ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਨਾ ਦਾਦੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, कहने लगे, जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, सरसा में डूबे हुए प्यारे नजर आए, ये देख के बिफरे हुए सारे नजर आए। सतगुरु के दे सवा सारे ही जेड़े गुस्से दे विच सन ते मुख तो कहंदे सन, इजाजत नहीं है हमें रन की, नहीं तो मट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। सानू अजे आग्या नहीं पिता गुरु वालों मिली कि असीं दुश्मन नाल पैर गड्ढ के लोहा लाइए, नहीं तो मिट्टी विच मिला देंगे। चलदा चलदा काफला आनंदपुरी दे विच युद्ध हुंदा रहा, सरसा दे किनारे युद्ध हुंदा रहा। ये अज तमाम फट्टड़ सिंह नाल ने एक बाग दे विच चमकौर दी गढ़ी दे बार बार बैठे जाके बाग विच। वो जिहड़ा बाग आ, वो बाग ये दो भरावां दा, भाई गरीबो ते भाई जिहड़ा हैगा बुद्धि चंद रावत। और उहने जदों पता लग्या तरकालां जिहां हुंदियां सन ते प्यारिओ सूरज अस्त जिहा हुंदा, सच्चे पातशाह बाग विच बैठे ने ते और चमकौर दी गढ़ी दे विच, और वो गढ़ी दा मालक भाई गरीबो बंदियां विच खड़ा ते किसी ने गल्लां करदा सुनिया कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आनंदपुरी नूं छड्डिया है, पता नहीं दाता जी किधर गए होणगे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहलां भी इस गढ़ी विच जा चुके सन। ये सिख उन्हां दा भाई गरीबू प्रेमी है ते सैनापति दे बचन ने, भावें कुछ ग्रंथां ने होर लिखिया होया है, सैनापति जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा कवि होया। वो कहंदे खबर सुनी जिमीदार ने मद बसे चमकौर। इस जिमीदार बुद्धि चंद रावत ने खबर सुनी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर आए ने। कह लगे खबर सुनी जिमीदार ने मद बसे चमकौर, बचन सुनत तत्काल ही वह आयो उठ दौड़, हाथ जोर बिनती कहो। हाथ जोड़ के बेनती की गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे, कृपा करो हे दाता साहब,
साडे ते मेहर बरसाओ, हाथ जोड़ ऐसे कहो। और हे सतगुरु कृपा करो कि बचन कीते महाराज। और मेरी गढ़ी बनी हुई आ जिहड़ी कच्ची आ, भावें थोड़ा जिहा जगह है, ते महाराज आप कृपा करो ओदे विच चलो। और हाथ जोड़ बचन ऐसे कहो, बिनती सुनो करतार, मद बसो चमकौर के अपनी कृपा धार। महाराज चमकौर तो बार बार नहीं, तुसी इहदे अंदर आवो, इहदे अंदर आओ और उत्थे मेरी गढ़ी दे अंदर रहो, दुश्मन नाल लोहा लैना सौखा हो जाएगा। कहंदे जदों बुद्धि चंद रावत दी ये गल नूं सुनिया, महाराज ने मन लिया, इहदी बेनती नूं प्रवान कीता। कहंदे तबे सवार सहब भये, छाड़ बाग की ठौर, सबे सिंह साथ लिए आए बसे चमकौर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने घोड़े ते असवार होए बाग वाली जगह नूं छड्डिया, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ सतगुरु महाराज जी चमकौर दे अंदर आ गए। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਗੜੀ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਟਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। और कौन कहेगा वो पक्की गड़ी आ, वो कच्ची गड़ी सी कि कच्चे मकानां नूं सुरक्षित नहीं रखिया जा सकता, सब कुछ हुंदा है। और प्यारिओ जदों सामने आए दरवाजे दे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज मूहरे ने, महाराज ने उहदे वड्डे दरवाजे नूं नीज ला के तकिया, अपने कमर कस्से विचों एक खंजर कढिया, दरार दे विचों थोड़ी जी मिट्टी नूं कढिया ते मिट्टी कढ के मसल के हवा विच उड़ा दिती आ। ते प्यारिओ भाई दया सिंह ने देखिया, सतगुरु मिठे जी मुस्कुराए ते भाई दया सिंह ने पुछ लिया, कह लगे और सतगुरु जी ये मिट्टी दा दरार विचों कढना ते तुसां इहनूं मसल के उड़ा देना, ये कौतक की आ। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे दया सिंघा कदे मैं क्या करदा सी, एक जगह ते जाना है, अज इहदी अजमत नूं सलामी दिती आ। दया सिंघा मिट्टी जो दरार दी असी कढ उडाई विच हवा दे, और फैलेगी दूर दूर तक, आउणगे भावना वाले सिंह, इनू मस्तक नाल लाउणगे चक चक। कहंदे जिहड़ी मिट्टी अज खिलरी है ना, जदों भावना वाले हिरदे चमकौर दी जूह विच आया करनगे, ये मिट्टी नूं मत्थे ना ला के अपने धन भाग समझिया करनगे। दया सिंघा ये वो टिकाणा आ गया है जिथे मैं पुत्रां नूं पाल के सिखां नूं लैके तुहानूं कहना सा, एक दिन मैनूं उस जगह थानी गुजरना पैना है। और उत्थे जोगी अल्लाह यार खां लिखदा है, कहने लगे जिस खित्ते में हम कहते थे आना, ये वही है, जिस जहाँ पे है बच्चों को कटाना, ये वही है, कहते लुट के जिस जगह से कल जाना, ये वही है, मट्टी कह देती है कि टिकाना, ये वही है। मिट्टी ने दस दिता है ये टिकाना वो आ गया जिथे पुत्रां दा बेरा बेरा कुटा देना है, जिथे पुत्रां नूं सिखां नूं कौम दे लेखे ला देना है, अपना सब कुछ लुटा देना है। महाराज सच्चे पातशाह इहदी अजमत नूं सलामी दे के सच्चे पातशाह चढ़े ने, अंदर गए और जा करके गड़ी नूं फिर के देखिया है। ते विद्वान कहंदे किला में जा उतरी थी सतगुर की असवारी। कह लगे जो सतगुरु दी असवारी किले दे अंदर गई, गड़ी दे अंदर गई, जब किला में जा उतरी सी सतगुर की असवारी, दलेरों ने वाहिगुरु की फतेह पुकारी। ये होम हमा शेरों का था, कहंदे होम हमा शेरों का था, गर्ज थी भारी। और कहन लगे चमकौर भी थर थरा गया हुआ जलजला भारी। जदों जाके सिंघां ने आसन कीता, बोले सो निहाल दे